Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah kita baca pagi ini dari surah Al-Baqarah, bermula ayat 253, muka surat 42. Muka surat 42. Pada hari ini kita baca 3 muka surat lah, macam kita sebut semalam. Okey dah? Kamu ngantuk lah kau ni. Baca 3 muka surat lah, 10 akhir Ramadan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة
والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله
أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا
ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya pemilik sekalian alam. Dialah Allah yang kita beriman kepadanya bahawa dialah satu-satunya yang wujud, dan dialah satu-satunya Tuhan yang benar-benar berkuasa dan berhak untuk disembah. Tiada yang wujud dari Tuhan melainkan Dia, dan tiada bagi kita sembahan yang layak untuk disembah melainkan Dia. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan ni bulan perjuangan. Kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Kita berjuang untuk mentaati Tuhan yang Maha Esa. Kita berjuang untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berjuang untuk mendapatkan penghapusan dari dosa. Kita berjuang untuk mendapat setinggi-tinggi martabat di dalam syurga. Ramadan adalah bulan untuk kita berjuang sehabis mungkin. Karena inilah waktunya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Betul lah, beramal itu letih, beramal itu penat. Tapi kepenatan yang kita rasa dengan kebaikan yang Allah janji jauh tak terbanding. Seorang lelaki yang mana dari ahli syurga, seorang lelaki yang mana dari ahli dunia yang paling nikmat kehidupannya, bila dimasukkan dalam neraka sedetik masa, lalu ditanya, apakah pernah kamu rasakan kesenangan selama kamu hidup? Maka dia jawab, tidak, demi Allah aku tak pernah pun rasa nikmat selama aku hidup. Dan seorang lelaki juga yang lain dari ahli dunia yang paling payah hidup dia di dunia, bila dia masuk dalam syurga buat sejenak masa, kemudian dia ditanya, pernah tak kamu rasa susah selama hidup ni? Maka dia jawab, demi Allah aku tak pernah rasa susah sedikit pun. Kerana penatnya dunia ni nak dibandingkan dengan nikmat akhirat tak terbanding. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau orang tanya letih ke tidak beramal, jawapan dia letih. Tapi Allah Ta'ala pesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabarlah, perteguhkanlah kesabaran kamu, dan berjuanglah, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Tambah-tambah pula kita berada pada 10 akhir Ramadan, 10 hari yang hanya sedikit jumlahnya, 10 hari yang mendatang dibandingkan dengan 20 hari yang dah lepas, maka kita dapati 20 hari itu sangat cepat berlalu. Kita letih, hari ni letih, penat, terutamanya adik-adik kita ni, nampak mengguk belakang, letih. Selama ni bangun kat subuh, baru bangun sahur, tiba-tiba kena kejut pukul 3 bangun dah.
Betul tak? Letih kata letih, penat. Hak duduk belakang pun penat, hak duduk depan pun penat. Dah. Cakap ni penat juga. Waktu biak suara ni penat juga. Tapi kan begitulah. Kita hanya ada 10 hari. Dah berlalu 1 malam. Tinggal lagi 9 malam. Tinggal lagi 9 malam. Kalau tolak malam-malam ganjil, semalam dah lepas dah malam ganjil, tinggal 4 lagi malam ganjil. Yang mana kita dalam mencari dan memburu malam Lailatul Qadar. Orang sanggup habiskan hartanya, usahanya, tenaganya untuk mencari sedikit dari habuan dunia. Rela. Kalau iPhone mula-mula nak buka, orang beratur, belum malam lagi orang beratur untuk pagi esok. Kalau tiket berlawanan bola sepak untuk esok, nah, untuk malam tu pukul 8 pagi orang beratur dah di kaunter. Bukan 8 pagi, belum subuh lagi pecah pintu kaunter sebab nak dapat tiket. Kita ni akan bersungguh pada apa yang kita rasa besar. Kalau kita rasa besarnya tiket bola sepak, kita akan bersungguh untuknya. Kalau kita rasa besarnya telefon, kita akan bersungguh untuknya. Ada musim-musim raya ni orang rasa besarnya tudung. Zaman dulu ada tudung, nama ada tudung Aryani. Lah ni ada lagi ke tak? Ada dah. Siapa berebut-rebut orang nak beli tudung Aryani, mahal tu. Beratur sampai. Pasal apa? Pada orang yang nak membeli, tudung tu sangat istimewa. Maka kita bagi orang beriman, Ramadan sangat istimewa. 10 akhir Ramadan sangat istimewa. Hari-hari ganjil dalam Ramadan, dalam akhir Ramadan sangat istimewa. Dan paling istimewa adalah malam Lailatul Qadar. Sebab tu saya katakan, berpenatlah, berlelahlah, bersungguh-sungguhlah, berkorbanlah, berjuanglah untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana syurga Allah itu sangat mahal harganya. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita taufik untuk duduk dalam rumah Allah, beriktikaf, hidup dalam menghidupkan malam-malam kita. Dan ketahuilah 10 akhir Ramadan ini malamnya lebih baik daripada siangnya. Malamnya adalah lebih baik daripada siangnya. Kalau nak tidur, tidur di siang. Bukan tak nak tidur langsung malam. Malam tidur sikit je, lepas tu sambung tidur pula di siang hari. Kenapa malamnya lebih baik daripada siang? Kerana berdasarkan hujjah, Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi pada waktu malam. Nabi tadarus dengan Jibril pada waktu malam. Dan Nabi menghidupkan malamnya. Nabi berqiyamul lail malamnya. Nabi mengejutkan kepada keluarganya malamnya. Berarti Nabi SAW sangat memfokuskan waktu malam-malam akhir Ramadan lebih daripada siang. Siang ni kita tidur pun kita dapat pahala. Pasal apa? Kita tidur di siang hari dalam keadaan kita puasa. Kita pergi kerja dapat dalam keadaan kita puasa. Kita baring siang hari ni, pahala tu tetap berjalan sebab kita dalam ibadat puasa. So kalau orang tu malam dia hidup, siang dia berpuasa, walaupun dalam keadaan dia tidur di siang hari, tapi seolah-olah pahala Ramadan dia berterusan jalan terus. Kerana Ramadan adalah karnivalnya orang soleh. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan senang nikmat Allah Ta'ala nak bagi hanya kepada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Jadi ada orang sibuk dengan macam-macam urusan,
sibuk nak balik kampung, sibuk nak beli baju raya, sibuk nak buat kek raya, biskut raya, macam-macam lah. Ada buat ketupat, ada buat rendang, ada sibuk pasang pelita, ada sibuk main mercun, ada sibuk berniaga, ada sibuk macam-macam. Tapi orang-orang yang sedar tentang kelebihan Ramadan, mereka sedang bersedih untuk berpisah dengan Ramadan, dan mereka mempersiap-siapkan secukupnya tenaga, usaha, daya, kemampuan untuk mengambil sebanyak-banyak mungkin kesempatan yang masih ada untuk menambahkan amal ibadah kepada Allah di dalam Ramadan. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita kekuatan, hidayah, tenaga. Lepas ni rehatlah, tidur. Jangan tak tidur langsung. Memang confirm dah lepas ni tidur ni. Nampak mata ketuk belakang dah tu. Tapi tak apa, kita tidur dalam berpuasa, alhamdulillah dapat pahala puasa. Malam kita tak puasa, kita hidup dapat pula pahala mengaji, pahala qiyam, pahala iktikaf, dan insya-Allah. Jadi adik kita ni kita ucap tahniah lah untuk malam pertama. Esok kita sambung lagi untuk malam kedua. Boleh Akram? Boleh? Nampak dia segar lagi tu. Amal tu tidur belakang tu mengatuk dah dia tu. Baik. Tadabbur kita pada hari ini insya-Allah pada ayat yang ke-144 atau semalam 43, tak habis lagi 43, 143. Ayat 143 surah Al-Baqarah. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Baik, ayat ni panjang sikit. Waktu semalam kita sebut beberapa perkara, tak sempat habis lagi. Semalam kita sebut tentang ummatan wasata, umat terbaik, umat terpilih, umat pertengahan. Itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita juga sebut bahawa umat ni akan menjadi saksi kepada umat-umat lain. Dan kita juga sebut semalam bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi untuk umat dia. Jadi Nabi ni, kita sebagai umat memang kita mengaku umat Nabi. Tapi soalan dia, Nabi ni mengaku tak kita umat? Jadi untuk mengaku Nabi, mengaku kita umat, mestilah kita ikut apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Baik, sambung ayat tu. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Okey? Siapa, tidaklah kami jadikan kiblat yang dahulu yang kamu hadap dulu, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa pula yang berpaling daripadanya. Dalam ayat ni hikmat. Kenapa Allah Ta'ala buat kiblat Baitul Maqdis dulu, kemudian baru Allah Ta'ala tukar kiblat ke Kaabah? Maka jawapan dia untuk Allah uji manusia, nak tengok siapa yang patuh kepada Rasul dan siapa yang berpaling daripadanya. Jadi siapa yang ikut Rasul, itulah dia. Bukan kerana kita minat Kaabah, kita minat Baitul Maqdis dah. Allah Ta'ala buat tu tujuan dia supaya uji manusia. Siapa di kalangan mereka yang nak ikut Rasul dan siapa di kalangan mereka yang berpaling daripada Rasul. Maka berlakulah pertukaran kiblat setelah 17 bulan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Semalam juga kita sebut orang Yahudi, orang munafik, dia kata habis dah lah. Habis apa? Habis dah lah solat lepas belum ni. Batal belaka, tak sah dah semayang sebelum daripada ni. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya dulu kiblat salah. Dia kata. Seolah-olah solat menghadap Baitul Maqdis dulu tidak ada nilainya. Rupa-rupanya selama ni 17 bulan salah kiblat. Kiblat betul lah ni. Jadi mereka mengatakan sifat atau salat menghadap kiblat yang dahulu sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun jawab dalam ayat ni, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah mensia-siakan iman kamu. Maksud ayat ni, Allah tidak mensia-siakan salat kamu. Berarti salat yang kamu dulu buat tidak sia-sia di sisi Allah. Walaupun kiblat menghadap Baitul Maqdis, tapi di sisi Allah, Allah tetap kira dia sebagai salat kerana Allah memiliki timur dan juga barat. Dalam ayat ni juga, perhati baik-baik. Tuan-tuan tengok ayat ni. Bila Allah Ta'ala kata wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Dalam erti kata yang sebenar, iman dalam ayat ni bermaksud salat. Boleh faham? Ayat ni Allah Ta'ala kata wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Iman yang dimaksudkan pada ayat ini ialah salat. Maka ni antara pandangan ulama yang menyatakan siapa tidak salat gugurnya iman, inilah hujah dia. Kerana ayat ini Allah menyatakan salat itu sebagai keimanan. Lalu siapa yang tidak salat, tiadalah iman baginya. Ayat ni menjadi hujah bahawa siapa yang tidak salat, maka dia terkeluar atau hilang keimanan bagi dia. Kerana Allah menggantikan atau menggunakan kata iman sebagai ganti kepada kata salat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sebab tu pandangan ulama hadis bahawa orang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka hukumnya terkeluar daripada Islam dan hukumnya terbatal keimanan. Dengan sebab tak salat, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Mungkin dia puasa bulan Ramadan, tapi dia tak salat. Mungkin dia pergi haji, mungkin dia bayar zakat, tapi dia tak salat. Maka sifat dia meninggalkan salat secara sengaja membatalkan keimanan dia. Mana hujah dia? Ni ayat ni. Kerana Allah menggantikan perkataan salat dengan kalimah iman. Siapa yang sebut ni? Allah. Allah yang sebut. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi ulama hadis berpandangan, apa beza dosa besar dengan terkeluar daripada Islam? Kalau dosa besar ni dia masih lagi Islam, Muslim, di hari akhirat ada ruang dan peluang untuk dia masuk syurga, walaupun dia pelaku dosa besar. Dia bunuh orang, dosa besar. Dia makan riba, dosa besar.
Dia berjudi, dosa besar. Dia berzina, dosa besar. Dia minum arak, dosa besar. Dosa besar ni sebesar mana pun dosa, selama dia tidak terkeluar daripada agama Islam, masih lagi berada dalam lingkungan keimanan, maka di sisi ahli sunnah, bila dia sampai hari akhirat, dia dihukum masuk neraka, tapi pada akhirnya dia akan masuk syurga kerana dia masih memiliki keimanan. Tapi kalau orang tu dikatakan terkeluar daripada Islam atau tidak lagi berada di dalam lingkungan keimanan, maka dia tidak ada bahagian sedikit pun daripada syurga. Tak ada sedikit pun bahagian daripada syurga. Maknanya dia akan kekal di dalam neraka buat selama-lamanya, dan hukumnya sama seperti orang munafik, sama seperti penyembah berhala. Dia akan kekal di dalam neraka buat selama-lamanya kerana Islam yang ada pada dia telah pun terbatal. Ini beza dosa besar dengan kekufuran. Dosa besar masih lagi ada asas Islam, tapi kufur ataupun syirik dia tidak ada, dia telah membatalkan asas keimanan. Jadi dosa meninggalkan solat ni duduk dalam kategori mana? Duduk dalam kategori mana? Maka ulama hadis dan ijma' para salaf, ulama-ulama dulu, para sahabat dulu, siapa yang meninggalkan salat dikira bukan orang Islam. Berdasarkan dalil ayat ni, berdasarkan beberapa ayat lagi yang ada, dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salah faqad kafara jihara. Dan Nabi kata beza antara kita orang Islam dengan kesyirikan dan kekufuran ialah salat. Siapa meninggalkannya dia telah kafir. Dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di saat Sayyidina Umar kena tikam, kemudian Sayyidina Umar pengsan, kemudian Sayyidina Umar sedar. Sayyidina Umar tanya, siapa yang tikam dia? Orang kata Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Lalu dia kata alhamdulillah, kerana yang menikam aku ni bukan orang Islam. Sayyidina Umar pun tanya lagi. Dia kena tikam waktu nak jadi imam salat subuh. Lepas dia pengsan, dia sedar. Dia tanya orang, dah salat subuh ke? Sayyidina Umar tanya. Dia ni waktu lepas pengsan tanya, orang dah salat subuh ke? Orang pun jawab, ya wahai Umar, dia orang dah selesai dah salat subuh. Lalu kata Sayyidina Umar, alhamdulillah, alhamdulillah, fa innahu la hazza fil Islam liman taraka salah. Alhamdulillah, kerana sesungguhnya tidak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Makna tidak ada bahagian dalam Islam. Sayyidina Umar kata, siapa yang tak salat dia bukan orang Islam. Bila bukan orang Islam, maknanya bila sampai hari akhirat dia bersama dengan orang-orang kafir, orang musyrik, penyembah berhala dan seumpama dengannya, dan kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Ulama mutaakhirin adalah sikit kata, kalau dia meninggalkan sebab malas, tak sama dengan meninggalkan sebab dia mengingkari. Ada beza sikit. Jadi sebahagian kata dosa besar, sebahagian kata syirik ataupun kufur. Itu perbahasan sangat-sangat detail, tapi secara umumnya para salafus salih, ulama-ulama dulu, termasuklah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka kata siapa yang tak salat dia bukan Islam. Jadi sebab tu bahaya. Macam mana kita dapat hukum tersebut? Berdasarkan ayat Quran,
wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sebab ni antara keistimewaan bila kita tadabbur ayat Quran, kita perhati, Allah Ta'ala nak sebut salat, tapi Allah guna kalimah iman. Kenapa? Kerana salat itu adalah iman. Kerana salat itu adalah iman. Innallaha wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat 144 kisah bagaimana pertukaran kiblat itu berlaku. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad mengulang-ulang mengangkat wajahmu ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Jadi Nabi ni duk minta dengan Allah, ya Allah, biarlah kiblat dia berubah kepada kiblat Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi, inilah ayat dia, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka palingkan wajahmu kepada kiblat yang engkau redha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke tengah-tengah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana saja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Maka dengan ayat ni bertukarlah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram. Baik. Ayat ni turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu asar berlaku pertukaran kiblat. Kemudian ada sebahagiannya subuh esok baru tukar kiblat. Maka menjadi dalil bahawa seorang itu apabila dia selesai ataupun lambat tahu sesuatu hukum, maka dia dikira dimaafkan pada hukum yang dia tak tahu ataupun nasakh itu. Contohnya macam ni, dia turun ayat tu berlaku lepas zuhur, Nabi sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ada yang sampai khabar tu waktu asar, ada yang sampai khabar tu waktu maghrib, ada yang sampai khabar tu waktu isyak. Maknanya berita pertukaran kiblat tu dia bukan macam grup WhatsApp bagi semua tahu belaka dak. Tapi dengan khabar. Bila orang tu dulu dia salat, contohnya dia tahu waktu maghrib, asar tadi dia salat menghadap Baitul Maqdis, Nabi semayang menghadap Kaabah dah. Orang yang tahu waktu isyak, waktu maghrib tu dia salat menghadap Baitul Maqdis. Bila dia tahu lepas maghrib, isyak tu dia salat Masjidil Haram. Orang yang tahu waktu subuh, asar, maghrib, isyak, dia salat menghadap Baitul Maqdis. Dia tahu waktu subuh, barulah dia itu. Jadi apa hukum salat maghrib dia, isyak dia, asar dia? Tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi memerintahkan mereka qada, menunjukkan bahawa apabila sesuatu hukum itu dinasahkan, tidaklah dilazimkan hukum itu kepada seseorang melainkan setelah dia tahu perkara tersebut. Jadi sebelum daripada dia tahu, dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Sebab itu dalam bab ini ulama sebut
wa hadha dalilun ala anna an-nasikh la yalzamu hukmuhu illa ba'da al-ilmi bih. Benda hukum nasakh mansukh ni tidak dilazimkan kepada seorang sehinggalah lepas dia tahu hukum tersebut. Baik, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka tahu bahawa perkara bertukar kiblat itu adalah perintah dari Allah Tuhan mereka, dan Allah sekali-kali tidak lalai pada apa yang mereka lakukan. Sekali-kali tidak lalai pada apa yang mereka lakukan. Jadi tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah memberikan ketenangan bahawa solat-solat yang dilakukan sebelum pertukaran kiblat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat, itulah dua ayat yang kita dapat ambil pada hari ini tadabbur. InsyaAllah kita sambung besok hari. Kita ambil pendek je tadabbur, kita panjangkan bacaan Al-Quran, kerana sebagaimana saya sebut di awal tadi, kita dalam 10 akhir Ramadan, banyakkanlah baca, kurangkanlah sembang, kurangkanlah mendengar, tambahkanlah amalan. Mudah-mudahan Ramadan kita lebih baik daripada sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.